Well, we thank the Lord for His presence. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். So good to be back with you. I love it when I'm in amongst you. மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு உங்களுடைய மத்தியில வருகிறது. Now, I'd like to, as my starting point for my message today, I would like to begin with the scripture that your pastor Mohit brought to you on New Year's morning at midnight or before midnight in this room to bring in the new year. God's prophetic word he believes to you. And my spirit leapt when I heard him say it. I cannot think of a better word to have received from God at the start of a new year. And he quoted, am I right, 1 Corinthians chapter 16? Chapter 16 verse 9 that they were the door. Yes. Yes. That's the one, isn't it? 1 Corinthians chapter 16. I'm pretty sure that's where it is. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. That's it. 1 Corinthians chapter 16 and verse 9. Verse 9. Well, let's read that. It says, for a wide door for effective ministry or service has opened to me, and there are many adversaries. For a wide door, and this is what he emphasized, a wide door of effective ministry has opened to me. Do you want to read that in Tamil also? ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது, விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள். Okay, let me just park that for a moment. When I came in this afternoon and sat amongst you lovely family again, I thought, what a beautiful church. இன்றைக்கு மத்தியானம் நான் உங்களுக்கு நடுவில் இந்த குடும்பத்துக்கு நடுவில் அமர்ந்து இருந்த பொழுது நான் நினைத்தேன் எவ்வளவு அருமையான சபை என்று. Isn't this a beautiful family, Barbara? A beautiful community. It really is. I'm not just saying that because I'm a preacher and a guest. I really mean that. I feel this is a beautiful, beautiful church. நான் சும்மாக வெறுமையாக சொல்லல, ஆனா நான் உள்ளத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன் இது ஒரு அருமையான சபை. And I sat down at my seat at the front and I had a little conversation with the Lord. நான் இந்த முன்பாக அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து ஆண்டவரோடு கூட ஒரு சின்ன பேச்சுவார்த்தை நடத்தினேன். I said, Lord, what do you think about this church? தேவனே, இந்த சபையை குறித்து நீர் என்ன நினைக்கிறீர்? And I brought the book of Revelation into the conversation with the Lord. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை குறித்து நான் ஆண்டவரிடம் பேசினேன். And in the book of Revelation, chapters 2 and 3, there are 7 churches, aren't there? வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்துல 2வது 3வது அதிகாரத்துல 7 சபைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And I asked the Lord, which one of these churches is this one most like? நான் கேட்டேன் தேவனிடம், இந்த சபை எந்த சபை போல இருக்கிறது என்று. And straight away I didn't even have to look. திடீரென்று நேரடியாக எனக்கு ஒரு பதில் வந்தது. See, when you know the word, when you learn the word and you spend time in the word, it gives you a vocabulary through which God is able to speak to you. நான் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அதை அறியும் பொழுது தேவன் நமக்கு ஒரு வார்த்தையை அப்படியாக கொண்டு வருவார். Straight away. உடனடியாக. Straight away I asked the Lord, what kind of church is this one most like? நான் தேவனிடத்தில் கேட்டேன், எந்த சபை போல இந்த சபை இருக்கிறது? And instantly, Philadelphia. உடனடியாக தேவன் சொன்னார், பிலதெல்பியா சபை என்று. This is the Philadelphia church. இது பிலதெல்பியா சபை என்று. It's a good church. இது ஒரு நல்ல சபை. It's a quality church. அது அருமையான சபை. Above all, it's a healthy church. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு ஆரோக்கியமான சபை. You know, a lot of people say an awful lot about growth. You know, we want to grow, we want to have big churches. பல பேர் வளர்ச்சியை குறித்து சொல்லுவார்கள், நாங்கள் வளர வேண்டும், பெரிய சபை வேண்டும் என்று. And God is into growth. God believes in big things. ஆனால் தேவன் வளர்ச்சியில் இருக்கிறார், அவர் பெரிய காரியத்தை விசுவாசிக்கிறார். But I want to say today that growth is a byproduct of good health. ஆனால் நான் சொல்லுவேன், வளர்ச்சி என்பது அந்த நல்ல ஆரோக்கியத்துல இருந்து உண்டாகிறது. You don't have to ask for growth for something that's healthy. ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒரு காரியத்திற்கு தனியாக வளர்ச்சியை நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your job is just to stay healthy and you cannot not grow. நம்முடைய வேலை என்றால் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது நாம் தானாகவே வளருவோம். And this is a healthy church. இது ஒரு ஆரோக்கியமான சபை. But then in the conversation I turned to the book in Philadelphia. அந்த பேச்சில நான் அந்த பிலடெல்பியா சபைக்கு நேராக நான் என் வேதத்தை திருப்பினேன். It's in Revelation chapter 3. வெளிப்படுத்தல் 3வது அதிகாரத்தில் அது இருக்கிறது. And do you know what the very first thing
that I didn't remember this when I was thinking about it. Do you know the very first thing is that Jesus says to the church in Philadelphia? இதை குறித்து நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஆனா நான் படித்து பார்த்தபோது பிலதெல்பியா சபையை குறித்து தேவன் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன என்று தெரியுமா? This will blow you away. இது உங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். He says, I know your deeds. Behold, I have put before you an open door. முன்பாக ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். All these words just saying I put before you an open door. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இந்த ஒரு வசனத்தையா சொல்லுகிறது? I have put before you an open door. உங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். ஆமென். That's the scripture God gave you for the year. இந்த வசனம் தான் தேவன் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்துக்கு தந்திருக்கிறார். Pray that God will open to us an effective door of service. ஒரு அனுகூலமான தேவனை சேவிக்கிறதுக்கு அனுகூலமான ஒரு கதவை தேவன் நமக்கு திறக்கிறார். And God says, the very first thing God says to the church at Philadelphia that he tells me that you're just like is, I have put before you an open door. இந்த சபை போல இருக்க பிலதெல்பியா சபையை போல இருக்கிற இந்த சபைக்கு தேவன் சொல்லுகிற முதல் வார்த்தை நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் என்று. I think he has been with you in your days of prayer and fasting this week. தேவன் நம்மோடு கூட இருந்திருக்கிறார் இந்த வாரத்துல நம்ம உபவாசித்து ஜெபித்த பொழுது. He has heard your voice. தேவன் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறார். But much more importantly than that, ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக you have heard his voice. அவருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். ஆமென். Yes. And he has said to you, அவர் நம்மிடம் சொல்லியிருக்கிறார், I have set before you an open door. உங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். Now I'm still opening this up. இதை நான் மறுபடியும் விலாவரியாக சொல்லுகிறேன். So let's go back to 1 Corinthians chapter 16 and verse 9 again. இப்பொழுது 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு மறுபடியும் திருப்புவோம். And I'm going to find a departure point for the word that God has placed in my heart to share with you today. Chapter 16, yeah. 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம் 9வது வசனம். அதுல வந்துட்டு தேவன் எனக்கு நான் இந்த பிரசங்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கான ஒரு வசனத்தை நான் தேடுகிறேன். Now in that verse, God says that I have pray for us that an effective door of service will open to us. இந்த வசனத்துல தேவன் சொல்லுகிறார் நமக்கு ஒரு அனுகூலமான கதவு திறக்கப்படும் என்று. He's actually saying that a wide door of service has opened to us. I beg your pardon. அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு பெரிதும் ஒரு அனுகூலமான கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Now that's the beginning of verse 9, but it's not the beginning of the sentence. அது 9வது வசனத்தின் ஆரம்பமாக இருக்கிறது, ஆனால் அந்த வசனத்துடைய ஆரம்பம் அதல்ல. You know that many of Paul's sentences last for several verses. பவுலோடைய ஒவ்வொரு வசனமும் நிறைய வசனங்களோட இருக்கிறது. The sentence begins in verse 8. 8வது வசனத்துல தான் அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறது. But I will remain in Ephesus until Pentecost. ஆகிலும் பெந்தேகோஸ்தே பண்டிகை வரைக்கும் எபேசு பட்டணத்தில் இருப்பேன். I think it would be appropriate for me today நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இது சரியாக இருக்கும் to speak to you இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு from the place எந்த இடத்திலிருந்து என்றால் or from from the place that pertains to where Paul is writing this letter. இந்த கடிதத்தை பவுல் எங்கிருந்து எழுதுகிறாரோ அந்த இடத்திலிருந்து இந்த பிரசங்கத்தை ஆரம்பிப்பது சரி என்று நான் நினைக்கிறேன். From Ephesus. எபேசுவிலிருந்து. Ephesus was another of the 7 churches in the book of Revelation. அந்த எபேசு இன்னொரு சபை அந்த வெளிப்படுத்தல்ல இருக்கிற சபைகள்ல ஒன்று. And I would like to share some thoughts today from the book of Ephesians. எபேசியருடைய புத்தகத்திலிருந்து சில வசனங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Because as we come into 2025, this thing I know with all my heart, not just for you, but for all the Christians in this land and indeed all over the world. ஏனென்றால் இந்த 25வது ஆண்டுக்குள்ள நாம் வரும் பொழுது எனக்கு ஒன்று தெரியும், நம்ம சபைக்கு மட்டும் அல்ல, ஆனால் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா சபைக்கும் இந்த காரியம் என்று நான் நம்புகிறேன். This year you need to be strong. இந்த வருஷம் நீங்கள் வல்லமையோடு கூட இருக்க வேண்டும். This is not a time for the weak. இது பலவீனமான ஆட்களுடைய நாட்கள் அல்ல. This is not a day for the faint. இது பலமில்லாமல் இருக்கிற ஜனங்களுடைய நாட்கள் அல்ல.
you must be strong for what lies ahead this year. இந்த வருஷத்துல வருகிற காரியங்களுக்காக நாம் பலத்தோடு கூட இருக்க வேண்டும். And the Apostle Paul gives that command to the church in Ephesus. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த ஒரு காரியத்தை எபேசு சபைக்கு சொல்லுகிறார். So let's take wings again and fly over to the book of Ephesians in chapter 6. நாம் சிறகுகளை அடித்து எபேசு சபைக்கு பறந்து செல்லுவோம் 6வது அதிகாரத்திற்கு. In the book of Ephesians chapter 6 and verse 10. Let's read that verse. Ephesians chapter 6 verse 10, which says, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might." கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Let's also read the following two verses. Verse 11, "Put on the full armor of God so that you'll be able to stand firm against the schemes of the devil." And in verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness," or as one translation says, "of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. We live in a very dark world. நாம் ஒரு இருளான லோகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And we live in very turbulent times. மிகவும் சலசலப்புள்ள நேரங்கள்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Actually, in the modern Western world, for the last 80 years, we've been living in very comfortable times. இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல நாம வந்துட்டு இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில நாம் மிகவும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். The peace and the prosperity that has been enjoyed in the Western world since the Second World War is quite unprecedented in world history. இரண்டாவது உலக யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு எவ்வளோ இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் வந்துட்டு அநேக நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சமாதானமான சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள். It hasn't been experienced elsewhere in the world. உலகத்தில் இருக்க மற்ற ராஜ்யங்கள் அதை அனுபவிக்கவில்லை. And it hasn't been experienced anywhere in the world for all of world history up until the mid 20th century. 20வது நூற்றாண்டு வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்க ஒரு ராஜ்யமும் அதை அனுபவிக்கவில்லை. And the result is that children born today in the West, and for the last 2 or more generations in the West who have been born in the Western world, have been born in a relative comfort zone. அதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் இந்த ராஜ்யங்கள்ல பிறந்த பிள்ளைகள் மிகவும் ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு நல்ல ஒரு சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். Compared to the difficulties experienced in other parts of the world and through everywhere for all of history before this period. மற்ற நாடுகள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த பிள்ளைகள் மிகவும் ஒரு சமாதானமான நிலைமையில வாழ்க்கையில இருக்கிறார்கள். Does anybody here know what the doldrums are? யாருக்காவது தெரியுமா இந்த டோல்ட்ரம்ஸ் என்றால் என்று? Doldrums? Doldrums. Does anyone know that word doldrum? இந்த டோல்ட்ரம்ஸ் என்ற வசனம் வார்த்தை யாருக்காவது தெரியுமா? Oh wow, you need a geography teacher. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஜியோகிராஃபி சொல்லி கொடுக்க ஒரு டீச்சர் வேணும். Does anybody know where the equator is? Equator எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? Yes pastor, we know. You certainly know where the equator is. Has anyone ever lived close to the equator? யாராவது ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துல வாழ்ந்திருக்கிறீர்களா? Yeah. Well, on that line of latitude around the equator, around the world, on the oceans of the Atlantic and the Pacific, there is a thin band where the turning of the magnetic currents go in opposite directions, and it leaves a stillness between the north and the south hemispheres.
சாரி, அந்த ஈக்குவேட்டர் சுத்தும் பாத்தீங்கன்னா பூமிக்கு சுற்றிலும் அந்த ஈக்குவேட்டர் ஓடுகிற அதோட மேல் பக்கம் கீழ்ப்பக்கம் அதை ஒட்டி என்ன இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல மிகவும் அமைதியான ஒரு காரியம் இருக்கிறது. And in that space there is incredible stillness and calm on the high seas. அந்த இடத்துல இருக்க கடல்ல, அந்த பசிபிக், அந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன், அந்த கடல்ல மிகவும் ஒரு அமைதியான அலைகள் இருக்கிறது. And if a sailing ship is trying to travel and it arrives in the doldrums, ஒரு கப்பல் அங்கே அந்த டோல்ட்ரம்ஸ்க்கு வரும் பொழுது there isn't even a breath of wind. அங்கே ஒரு காற்று கூட கிடையாது. It's completely calm, it's glassy, it's like mercury, the water, it's still, there isn't a breath of wind. அங்க ஒரு காற்று கூட கிடையாது, அது அப்படி அமைதியாக இருக்கும், ஒரு கிளாஸ் போல அந்த தண்ணி இருக்கும். And ships can get stuck there for days and weeks without any movement. It's called the doldrums. Nothing happens. கப்பல் அங்கே சிக்கிக்கொள்ளும், ஒரு இடம் அசைய முடியாதபடி மிகவும் அநேக நாட்களுக்கு கப்பல்கள் சிக்கிக்கொள்ளலாம். Apart from being a dangerous place, அது ஒரு ஆபத்தான ஒரு இடம். It doesn't prepare you for anything else anywhere else. அது வேற மற்ற இடங்களுக்காக நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தாத ஒரு இடம். I have given you that as an analogy for where I think we are in the Western world in this tiny little 80-year period that we've been living in. இதை நான் எதுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால், இந்த 80 வருஷ காலம் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன். In terms of the geopolitical turbulence that's been all over the world through history and has existed in most of the world in the last century, the Western world has lived socially and economically in doldrums almost, not a breath of wind. It's just so comfortable. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மற்ற அநேக காரியங்கள், பிரச்சனைகள், அலைகள், சலசலப்பு எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ஜனங்கள் மிகவும் காசு பணத்திலாக இருந்தாலும் இல்லை, சமூக வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் மிகவும் சந்தோஷமாக சமாதானமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். But don't think it's normal. ஆனால் அதுதான் சரியானது. ஆனா அது நார்மல் கிடையாது. It will not last. அது நிலைத்து நிற்காது. Jesus said what's going to happen at the end of the age. இயேசு சொன்னார் கடைசி காலத்துல என்ன நடக்கும் என்று. And these still quiet times that our children have been born in, நம்முடைய பிள்ளைகள் பிறந்த இந்த அமைதியான காலத்துல could end just like that. அந்த அமைதியான காலம் இப்படி என்று முடிந்துவிடும். And with the days that are to come, இந்த வருகிற நாட்களில் something within me tells me that God's people, the church, his people, ஏதோ ஒண்ணு எனக்குள்ளே சொல்லுகிறது, தேவனுடைய ஜனங்கள், அவருடைய சபை are going to be exposed to this present darkness as not before. இப்படி ஒரு இருள் அவங்களுக்கு அனுபவப்படும், அவர்கள் பார்ப்பார்கள், அதை அவர்கள் முன்பாக அனுபவிக்கவே இல்லை. And we need to be ready and we need to be prepared. அதற்காக நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும், நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். For the moment when we leave the doldrums and come into the rolling currents of the mighty oceans once more. அந்த அமைதியான தண்ணீரை விட்டு அந்த அலை உள்ள கடலுக்குள்ளே நாம் நுழைவதற்காக. Because difficult days lie ahead. ஏனென்றால் கடினமான நாட்கள் நாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும். We are returning to times and coming to places in the world that are not dissimilar to the situations to which the New Testaments books were written 1900 years ago. நாம் எந்த நாட்களை சந்திக்க போறோம் என்றால், இந்த சபையில இந்த வேதத்துல எழுதி இருக்கிற அந்த காலம் இருக்கிறதே கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக, அந்த காலங்களுக்கு நாம் திரும்ப போகிறோம். Non-Christian pagan culture, கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத புறஜாதியான ஆட்கள், a godless world, அது ஒரு தேவன் இல்லாத ஒரு உலகம், conflict and wars, அங்கே யுத்தங்கள் இருக்கிறது, சண்டைகள் இருக்கிறது, financial and economic disasters, காசுடைய காரியத்திலும் நிறைய கெட்ட காரியங்கள் நடக்கும், and all kinds of difficulties and tribulations. எல்லா நிறைய கடினங்கள், கஷ்டங்கள் நடக்க போகிறது. And when that time comes, அந்த வேளை வரும் பொழுது God's people need to be strong. தேவனுடைய ஜனங்கள்
பலத்தோடு கூட இருக்க வேண்டும். Because we know that we do not belong to this present darkness. ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் இந்த இருளுக்கு நாம் சொந்தமல்ல. We're children of the day. நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக We're இருக்கிறோம். children of the light. நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். And in the storm we have peace. இந்த அந்த அந்த புயல் காற்றில் நமக்கு அமைதி இருக்கிறது. And in the darkness we have joy. இருள்ல நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறது. And in the enmity and the strife and the conflict we have love. அந்த சண்டைகள் மத்தியில நமக்கு அன்பு இருக்கிறது. And we're not threatened. நாம் அதை பார்த்து பயப்படுவதில்லை. We are strong. நாம் பலத்தோடு கூட இருக்கிறோம். And people look at us and say, where do these people get this strength in this world? ஜனங்கள் நம்மை பார்த்து கேட்பார்கள், இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த பலன் எங்கிருந்து வருகிறது என்று. How can they be that way when we're going through the things that we're going through? நாங்கள் இந்த வழியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது இவர்கள் எப்படி இப்படியாக இருக்க முடியும் என்று. It's because we are citizens of the kingdom of heaven. ஏனென்றால் நாம் பரலோக ராஜ்யத்தின் ஜனங்களாக இருக்கிறோம். We are lights shining in the darkness. நாம் இருளில் ஜொலிக்கிற பிரகாசமாக இருக்கிறோம். We are lighthouses standing firm in the midst of the stormy dark seas. இந்த இருளான கடலுக்கு மத்தியில எரிந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு லைட் ஹவுஸாக நாம இருக்கிறோம். We offer hope. நாம் நம்பிக்கையை கொடுக்கிறோம். Immovable, unshakable hope. அந்த அசைக்க முடியாத அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். A hope that the Bible says does not disappoint. அந்த அந்த வசனம் சொல்லுகிறது போல அது நம்மை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாத ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. And when the world looks at us, they see it all over us. அந்த உலகம் நம்மை பார்க்கும் பொழுது நம்மேல் எல்லாம் அந்த நம்பிக்கையை அது பார்க்கிறது. We have no fear. நமக்கு பயம் இல்லை. We have no panic. நமக்கு ஒரு பயமே கிடையாது. There is nothing to be afraid of. நம் பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. For God is for us. ஏனென்றால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Against us. தேவன் நமக்கு நேராக இருக்கும்போது யார் நமக்கு எதிராக இருக்க முடியும்? We open our arms and we spread out the light of the gospel wherever we go. நாம் நம்முடைய கரங்களை விரித்து நாம் செல்லுமிடம் எல்லாம் அந்த சுவிசேஷத்தின் பிரகாசத்தை பரப்புகிறவர்களாக இருப்போம். Oh my Lord, look at the time. நேரத்தை பாருங்கள். I will need to come back next week. நான் அடுத்த வாரம் திரும்பி வர வேண்டும். I love the book of Ephesians. எபேசியர் புத்தகம் எனக்கு மிகவும் அன்பானது. It's actually the book that more than any other book inspired this book. இந்த பிக் பிக்சர் என்ற புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு அதுதான் எனக்கு ஊக்கம் தந்தது. Because in it we find the source of our strength. ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்துல நம்முடைய வல்லமையின் அந்த ஊற்று அங்கதான் இருக்கிறது. Paul says to the Ephesians, be strong in the Lord. Paul சொல்லுகிறார் எபேசுவில தேவன் கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் பலப்பட்டு இருங்கள் என்று. And in the strength of his might. அவருடைய வல்லமையின் சத்துவத்துல பலப்பட்டு இருங்கள் என்று. Where do we get the strength from? அந்த வல்லமை நமக்கு எங்கிருந்து வருகிறது? Well, number one, he's already said it. முதலாவதாக அவர் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். It comes from the Lord. அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது. Be strong in the Lord. கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் பலப்பட்டு இருங்கள் என்று. And in the strength of his might. அவருடைய வல்லமையின் சத்துவத்துல பலப்பட்டு இருங்கள் என்று. It's not by might, it's not by my strength, it's by his spirit. அது என்னுடைய பலத்தினால அல்ல, அவருடைய ஆவியினால. Do you know that the first qualification முதலாவதான தகுதி for receiving the strength of the Lord தேவனுடைய கர்த்தருடைய பலத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு is your human weakness? அது நம்முடைய பலவீனம். Because Ephesians is the epistle of grace. ஏனென்றால் அது கிருபையின் கடிதமாக இருக்கிறது. Wow. அது எவ்வளவு ஆச்சரியமானது. In Ephesians chapter 2, எபேசியர் 2வது அதிகாரத்துல Paul says, பவுல் சொல்லுகிறார், that when you were dead in your trespasses and your sins, நம்முடைய பாவங்கள்ல நாம் மரித்து இருந்த பொழுது he made you alive. அவர் நம்மை உயிர்ப்பித்தார். ஆமென். ஹalleluya. கிறிஸ்துவோடு கூட. For by grace you have been saved. கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். Your strength is from him. நம்முடைய வல்லமை அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது. The biggest enemy to you finding his strength is your strength. நம்முடைய வல்லமை தான் அவருடைய வல்லமை கிடைக்காதபடி அதை தடுக்கிறது. If you start to kid on that your strength is good enough, you'll not look to him for the strength that doesn't fail. நம்முடைய பலம் நல்லது என்று நாம் நினைத்தால் அவருடைய பலத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கவே மாட்டோம்.
Paul also wrote to the Corinthians. கொரிந்தியருக்கும் பவுல் எழுதினார். And he said, I've discovered this incredible truth. நான் இந்த ஒரு சத்தியத்தை கண்டுபிடித்தேன். I've discovered that when I'm weak, then I'm strong. நான் பலவீனமாய் இருக்கும் பொழுது நான் பலனுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் I've என்று. come to realize that his power is perfected in my weakness. ஏனென்றால் என்னுடைய பலவீனத்திலே அவருடைய I பலம் asked God to take பரிபூர்ணமாகும். my problems away and he won't take them. நான் கேட்டேன் என்னுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து He போடுங்கள் says, என்று "No." அவர் எடுக்கவில்லை. No, you need to depend on me. அவர் சொன்னார் இல்லை நான் எடுக்க மாட்டேன் என்னை சார்ந்து நீ இருக்க வேண்டும் என்று. You want to get out of the problem? நீ பிரச்சனையை விட்டு வெளியே வரணும்னு And நினைக்கிறாய். God says, no, I'm coming into it. ஆனால் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே வருகிறேன் என்று. You want to get humanly strong, but I'm leaving you in your human weakness and I'm coming in. The power of God is entering into your situation. Amen. மனுஷனாக நான் பலப்படணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு உள்ளாக வருகிறது. Remember when the apostle Paul was thrown in jail in Philippi? பிலிப்பையில அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை ஜெயில்ல போட்ட பொழுது He was beaten with rods அவரை and அடித்தார்கள். thrown into the darkest part of the jail in the middle of the night. அந்த ஜெயிலுடைய இருட்டு அறைக்குள்ளே எறியப்பட்டார். What did he do? அவர் என்ன செய்தார்? He started praising the Lord. தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தார். And then as they praised the Lord, the doors were flung wide open. துதிக்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த கதவுகள் திறக்கப்பட்டது. And the jailer came in and he said, oh, the doors are open, the prisoners will be gone. And he went to kill himself. அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி வந்து ஐயோ கதவெல்லாம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் தற்கொலை செய்ய பார்த்தார். Paul said, no, don't do it. Stop, we're still here. பவுல் சொன்னார் இல்ல இல்ல அப்படி செய்யாதே நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் என்று. What? என்ன? You're still here? நீங்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறீர்களா? You mean you didn't run away from the prison? ஓ நீங்க சிறையை விட்டு தப்பவில்லையா? Why would we want to get out of our problem when God has come in? நம்ம பிரச்சனைகளை விட்டு நாம் ஏன் வெளியே போக வேண்டும்? ஏனென்றால் Why would we want out of jail when God's in? நாம் ஜெயிலை விட்டு வெளியே போகணும் என்று என்ன நினைக்கிறோம்? We're staying right here. We're having our praise time and no open door is going to interrupt it. நான் ஒரு சமாதானமான ஒரு நிலைமையில இருக்கிறேன். எந்த கதவு திறந்தாலும் நான் வெளியே போக மாட்டேன். We don't want to escape the darkness. We want to bring the light in. அந்த இருளை விட்டு நான் தப்ப விரும்பல ஆனா அந்த வெளிச்சத்தை உள்ள கொண்டு வர விரும்புகிறேன். Our strength isn't in us, it's in him. நம்முடைய வல்லமை நமக்குள்ள இல்ல ஆனா அவருக்குள்ள இருக்கிறது. Of the strength of God was the grace of God. அவருடைய வல்லமையின் அந்த உறவிடம் வந்து தேவனுடைய கிருபை. God has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in your human weakness. ஏனென்றால் தேவன் சொல்றார் என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும் ஏனென்றால் உன்னுடைய பலவீனத்தில் என்னுடைய பலம் பூர்ணமாக்கப்படும் என்று. He doesn't expect you to be a super saint today. இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு பரிசுத்தவானாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பவில்லை. He says just remain in your weakness and let me come in. அவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பலவீனத்திலே நீ இரு உனக்குள்ளே நான் வருகிறேன் என்று. That's where you get your strength from. Be strong in the Lord. And in the strength of His might. அங்கேதான் உங்களுக்கு பலம் கிடைக்கிறது. கர்த்தருக்குள்ளே நீங்க பலப்பட்டிருங்க. அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில பலப்பட்டிருங்கள். That was my first sermon. Second. இரண்டாவதாக. Your strength is in revelation. உங்களுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துதல்ல இருக்கிறது. This is what the West needs to hear. இதுதான் இந்த ராஜ்யங்கள் கேட்க வேண்டும். This is what the wealthy need to hear. இதுதான் காசு பணம் இருக்கிறவர்கள் கேட்க வேண்டும். I hope you've all had a good Christmas. நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிறிஸ்மஸ் போயிருக்கும் என்று. Do any of you have rich friends? யாருக்காவது நிறைய காசு பணம் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? I don't have too many. எனக்கு நிறைய இல்ல. But if you do, you have a real problem. உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. What do you buy a rich person for Christmas? எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன வாங்கி கொடுக்கிறது? Oh, what do you buy as a gift for somebody who's already got everything? எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நாம என்ன வாங்கி கொடுக்க முடியும்? Paul begins his letter to the Ephesians with these words. He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us
with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. In other words, we are the super rich. எபேசிய புஸ்தகத்துல பவுல் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறார், நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை வானத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களாலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஏனென்றால் நாம் அவருக்குள்ளே எல்லாவற்றிலும் நாம் எல்லாம் பெற்றிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். அது பவுலுக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கிறது. What do I give to the super rich? இந்த எல்லாமே இருக்கிறது. What can I write in my letter to these people who have already been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus? Why am I even writing them a letter? They've already got everything in heaven. எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் பெற்றிருக்கிற இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த கடிதத்துல நான் என்ன எழுத போகிறேன்? இவர்கள் தான் எல்லாமே இருக்கிறது. I want to tell you there is something that they needed. அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு காரியம் இருந்தது. நான் சொல்கிறேன். And he's about to give it to them. பவுலுக்கு அது தெரியும், அவர் கொடுக்க போகிறார். Read Ephesians chapter 1 verses 17 and 18. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் வசனம் 17 18. Just what you give to the super rich. அந்த எல்லாமே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிற காரியத்தை அவர் எழுதுகிறார். I'm going to tell you right now what you give to them. அவர்களுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். You give them a pair of glasses so they can start to really see what they've got. அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியை கொடுக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு என்ன இருக்குது என்று அவர்கள் அந்த இருக்கிறதுக்கு அவர் நன்றி சொல்லுவாங்க. அவர்களுக்கு அந்த நன்றி சொல்லுவாங்க. Chapter 1 verses 17 and 18 he says, I pray that the eyes of your heart would be enlightened so that you might know what is. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 17 18 சொல்லுகிறது, உங்களுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடையும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று. Imagine that they had everything but they didn't know it. அவங்களுக்கு எல்லாமே இருந்தது, ஆனால் அவர்கள் அதை அறியவில்லை. They've got every spiritual blessing in the heavenly places, and now he tells them, I pray that your eyes would be opened that you might know what present tense is is. Not might, maybe if you work hard enough or long enough you might get it someday. No, what already and eternally is. I want your eyes open to see what you've already got. சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் பெற்றிருக்கிற இந்த ஜனங்களுக்கு பவுல் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடைய வேண்டும், ஏனென்றால் உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு. I pray that the eyes of your heart be enlightened that you might know what is the hope of his calling. நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடைய வேண்டும், ஏனென்றால் அவருடைய அழைப்பின் நம்பிக்கை என்னவென்று நாம் அறிவதற்கு. What are present tense? What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? அவருடைய சுதந்திரத்தின் அந்த மகிமையான காரியங்கள் என்னவென்று நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். What is present tense? The surpassing greatness of his power towards us who believe. அது இருக்கிறது, அவருடைய வல்லமை இருக்கிறது, அந்த வல்லமை இருக்கிற வல்லமை என்னவென்று நாம் அறிய வேண்டும். I'm not praying for you to get anything. I'm praying for your eyes to be open to see what you've already got. நீங்கள் अनेक காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கவில்லை. நாம் பெற்றுக்கொண்ட காரியம் என்னவென்று அறிய வேண்டும். You need a pair of these. It's okay, they're £1 out of Poundland. உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடி வேண்டும். That's what you need. இதுதான் உங்களுக்கு வேண்டும். You need your eyes open. உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். Oh God, if you would just do this, if you go that, God's getting bored. தேவனே எனக்கு இது செய்யும் அது செய்யும் கயவ சொல்ற நான் ஏற்கனவே You're asking me to do things that were done 2000 years ago. I can't do them again. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக செய்த காரியங்களை மறுபடியும் செய்ய சொல்லுகிறீர்கள், என்னால் அது மறுபடியும் செய்ய முடியாது. Oh, turn to someone beside you and say, do you not know how rich you are? பக்கத்துல திரும்பி பார்த்து கேளுங்க, நீங்கள் எவ்வளவு ஐஸ்வரியவான்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியவில்லையா? கேளுங்க. Do you know what you've got? உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? Listen, if you're not excited by what you've just heard, we need to stop right now until you get excited about it. இப்பொழுது நீங்க கேட்டதை குறித்து நீங்கள் பூரிப்படையவில்லை என்றால் நாம் நின்று நீங்கள் பூரிப்படையும் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும். Wow. So, strength is found in grace. Strength is found in revelation. வல்லமையானது கிருபையில காணப்படுகிறது, வல்லமையானது வெளிப்பாட்டுல காணப்படுகிறது. The Greek word is gnosis. gnosis என்றா அது கிரேக்க பாஷையில வார்த்தை. It simply means knowledge. அது அறிவு என்றுதான் அதோட அர்த்தம். But it's not a knowledge of facts. It's a relational knowledge that we have of a person. அது அறிவு என்று சொன்னால் காரியங்களை அறிவதை குறித்தல்ல, ஆனால் உறவை குறித்தான அறிவு. I pray that you might gnosis, that you might
know what is and who is. நான் ஜெபிக்கிறேன், நீங்கள் அறிய வேண்டும் அவர் யார் என்று, அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று. It's a relational knowledge. அது வந்துட்டு ஒரு உறவின் அறிவு. You know, somebody could give me a perfect description of Josh today. ஒரு ஜோஷுவாவை குறித்து ஒரு நல்ல ஒரு வரைபடத்தை ஒரு தாள் கொடுக்க முடியும். Oh, Josh is a tall, handsome young man with a bright blue shirt, sky blue shirt. அவன் ஒரு அழகான ஒரு வாலிபன், ஒரு பிரைட் ப்ளூ ஷர்ட்டை போட்டிருக்கிறான். He has lovely, smart grey trousers and black shoes. அவன் ஒரு கிரே ட்ரவுசர், பிளாக் ஷூ போட்டிருக்கிறான். And beautiful white teeth when he smiles. அவன் சிரிக்கும் பொழுது அழகான வெள்ளை பல்லுகளும் இருக்கிறது. And striking brow and dark eyes that would attract every woman in town. எல்லா பெண்களையும் ஆகர்ஷிக்கிற ஒரு அழகான கண்களும் அவனுக்கு இருக்கிறது. And he doesn't get embarrassed. அவன் அதை கேட்டு வெட்கப்படவே மாட்டான். Now you could give me that person, that perfect, you could even tell me his exact weight to the gram. அவனுடைய அளவு weight என்னன்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். And I could walk out of this building and walk past him in the street and not recognize him. நான் இங்க வெளியில போய் ஸ்ட்ரீட்ல அவனை பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை நான் அவனை அறிந்து கொள்ளாமல் கூட இருக்கலாம். Because all I have is a bunch of facts. ஏனென்றால் நான் அறிந்திருக்கிறது எல்லாம் சில உண்மைகள் தான். But once I've met him, ஆனால் ஒரு முறை நான் அவனை சந்தித்து விட்டால், I might not be able to quantify things very well. அது அளவில நான் சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம். But every time I see him from now on, I will recognize him because I know him. ஏனால் அவனை நான் எப்ப பார்த்தாலும் அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்வேன் என்றால் அவனை நான் அறிகிறேன். I have gnosis. எனக்கு gnosis இருக்கிறது. I have a relational knowledge of him. அவனை குறித்து ஒரு உறவில உள்ள அறிவு இருக்கிறது. So he might wear a different shirt tomorrow, but I still recognize him. நாளைக்கு அவன் இன்னொரு ஷர்ட்ல வரலாம், ஆனால் நான் அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்வேன். He might even shave his head, but I will still recognize him. தலையை மொட்டை அடிப்பான், ஆனாலும் நான் அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்வேன். Because I just know him. ஏனென்றால் எனக்கு அவனை தெரியும். So when we realize that Paul has called us to a knowledge, it's a relational knowledge of Jesus. பவுல் நம்மை ஒரு அறிவுக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது உறவில உள்ள அறிவு. It's not a bunch of data. அது ஏதோ சில உண்மைகள் அல்ல. Okay, finally, this was going to be a 4 or a 5 pointer, but it'll just be a 3. I'm going to end with this one. இப்பொழுது மூன்றாவது கடைசியாக ஒரு பாயிண்டை சொல்லி முடிக்க போகிறேன். It's all in Ephesians. And get the book, only a $5, but £110 if you can't get the money. There is strength வல்லமைகள் உண்டு in grace. கிருபையில. There's strength in revelation. வெளிப்பாட்டுல ஒரு வல்லமை உண்டு. And there's strength in community. சமூகத்துல ஒரு வல்லமை உண்டு. You were made to be part of a body. நாம் உண்டாக்கப்பட்டது ஒரு சரீரத்தின் அவயவம் ஆகுவதற்கு. You alone with God are not a majority. நாமும் தேவனும் மட்டும் இருந்தால் நாம ஒரு மெஜாரிட்டி அல்ல. You, the collective with God, become the majority. நாம் எல்லோரும் சேரும் பொழுதுதான் நாம் மெஜாரிட்டி ஆகிறோம். Because Jesus said, I will build my church. ஏனென்றால் தேவன் சொன்னார், நான் என் சபையை கட்டுவேன். And the gates of hell will not prevail against it. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாது. I don't care how much faith you've got. உங்களுக்கு எவ்வளவு விசுவாசம் இருக்கு என்று எனக்கு கவலை இல்லை. I don't care how much anointing you've got. எவ்வளவு அபிஷேகம் இருக்கு என்று எனக்கு கவலை I இல்லை. don't care how many verses of the Bible you've got. எவ்வளவு வசனங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று எனக்கு கவலை இல்லை. If you think you can survive on your own without the church, சபை இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக வாழ்ந்து விடலாம் என்று நீங்கள் நினைத்தால், Satan will have you for breakfast. சாத்தான் உங்களை பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு சாப்பிட்டு விடுவான். And the gates of hell most certainly will prevail against you, singular. பாதாளத்தின் வாசல்கள் கண்டிப்பாக உங்களை மேற்கொள்ளும். I always found it amazing. This is something I discovered. I'm not an expert in wildlife. I don't really Barbara will tell you that. I can't even tell half the birds in the sky. But I love occasionally you'll see a nature program and you'll discover something that, wow, I never knew that before. I was staggered when I learned why zebras have got black and white stripes. மிருகங்கள் குறித்தெல்லாம் எனக்கு நிறைய தெரியாது. ஆனால் ஜீப்ராவுக்கு ஏன் இந்த black and white stripes இருக்கிறது என்று நான் அறிந்து கொண்டபோது எனக்கு ஆச்சரியமானது. Do you know why zebras got black and white stripes? உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் ஜீப்ராவுக்கு அந்த கருப்பு வெள்ளை கோடுகள் இருக்கிறது என்று? The black and white stripes are camouflage. அந்த கருப்பு வெள்ளை கோடுகள் இருக்கும்போது அது மறைந்து ஒளிந்து இருக்கிறதுக்கு அது லகுவாக இருக்கிறது.
You know what camouflage is? உங்களுக்கு கேமஃபிளாஜ்னா என்னன்னு தெரியும்ல, மறைந்திருக்கிறது. Yeah. If I'm on against the yellow grass, I'll wear a yellow top and I'll be camouflaged, yeah? ஒரு ஒரு மஞ்சளான ஒரு புல்லுக்கு பக்கத்துல தான் நான் மஞ்சளான சட்டையை போட்டு அங்கே ஒளிந்து இருக்கிறேன், அதோடு கூட ஒன்றாகி விடுவேன். But where does the zebra live? ஜீப்ரானா எங்க வாழ்கிறார்கள்? They live in the plains and against the growth and the bushes and the yellow grasslands. பச்சை பசேர் என்று இருக்கிற இடத்துல தான் அது வாழுகிறது. If you want to camouflage them, you're not going to paint them black and white. We're here. அவங்கள மறைத்து வைக்கணும்னா black and whiteலயே அவங்கள பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க, நான் இங்க இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிற மாதிரி இருக்குது. And then it was explained to me. அப்பொழுது எனக்கு விலாவரியாக சொல்லப்பட்டது. The black and white stripes are camouflage for the individual against the herd. அது எதுக்குன்னு சொன்னா, அந்த கூட்டத்துல இருக்கும் பொழுது அது தனியாக இருந்தால் அது காணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த இது. So a lion wants to go and have a zebra for breakfast. இப்பொழுது ஒரு சிங்கம் போய் ஒரு ஜீப்ராவை பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு சாப்பிடணும் என்று நினைக்கும் பொழுது, and it tries to fix its eyes on a zebra to attack. அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஜீப்ரா மேல கண்ணை வைக்கிறது, அது எப்படியாவது அட்டாக் பண்ணனும்னு சொல்லி. And it just blinks for a moment. அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு கண்ணை சிமிட்டுகிறது. And then it thinks, oh, which one was I looking at? அப்போது அது நினைக்கும், ஐயோ எந்த ஜீப்ராவை பார்த்தேன் என்று. And it can't work out. It can't focus on any specific target. இப்பொழுது அது எந்த ஜீப்ராவையும் அது கண்ணுல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாம இருக்கிறது. Because the individual zebra have got the camouflage of the herd. ஏனென்றால் அந்த தனிப்பட்ட ஜீப்ராவுக்கு அந்த கூட்டத்துடைய அந்த மறைவு இருக்கிறது. And when the zoologists discovered this, அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை கண்டுபிடித்த பொழுது, they did some experiments. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அவர்கள் செய்தார்கள். They started putting paint on individual zebras, like bright paint that would come and cut across the markings and make the individual zebra stand out from the herd. அந்த கோடுகளுக்கு நடுவே வெவ்வேறு கலர்கள் போட்டார்கள், அப்பொழுது தனிப்பட்ட ரீதியில தெரியும். Guess which zebra was breakfast the next day? எந்த ஜீப்ரா அடுத்த நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆச்சுன்னு நீங்க யூகித்து பாருங்க. The one that lost the protection of the herd. அந்த கூட்டத்துடைய அந்த பாதுகாப்பு இல்லாத அந்த ஜீப்ரா தான். The book of Ephesians is about community. எபேசி புத்தகம் அந்த சமூகத்தை குறித்து தான் சொல்லுகிறது. It says sing to one another with psalms and hymns and spiritual songs. ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் சங்கீதத்தோடு கூட துதி பாடல்களோடு பாடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It says God has given to the church apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. சபைக்கென்று தேவன் அப்போஸ்தலர்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள், பாஸ்டர்ஸை கொடுத்திருக்கிறார்கள், தீர்க்கதரிசிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். To equip the believers so that the believers will be able to build one another up in the strength of the body. விசுவாசிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பலப்பட்டு அந்த சரீரம் பலப்படுவதற்காக. The book of Ephesians says there is one body. எபேசி புத்தகம் சொல்லுகிறது ஒரு சரீரம் இருக்கிறது, one spirit, ஒரு ஆவி இருக்கிறது. Just as you're called in one hope of your body. நாம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who's over all, through all, who's in all. ஒரு சரீரம், ஒரு தேவன், ஒரு ஆவி, ஒரே தேவன் இருக்கிறார், அந்த தேவனுக்கு நாம் எல்லோரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். You are part of a great collective. நாம் எல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டத்தின் அங்கத்தினராக இருக்கிறோம். Outside of which you can never be strong. அதற்கு வெளியாக நாம் பலப்பட்டு இருக்கவே முடியாது. Your strength is in the body. நம்முடைய பலன் அந்த சரீரத்தில் இருக்கிறது. Finding the place that you are in the body. அந்த சரீரத்தில் நம்முடைய இடம் என்ன என்று கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கு. My tongue is talking quite well just now. இப்பொழுது என்னுடைய நாவு நன்றாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. But cut that tongue out and put it on the table and it's instantly dead because it's detached from the body. அந்த நாவை வெட்டி அந்த டேபிள்ல போட்டு அது இமிடியேட்டாக மரித்து போகிறது, ஏனென்றால் அது சரீரத்தை விட்டு அகன்று இருக்கிறது. And the body loses out too. அந்த சரீரத்திலேயும் ஒரு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. Your strength is in the body. நம்முடைய வல்லமை அந்த சரீரத்தில் இருக்கிறது. We are called to be dependent upon Christ. தேவனை கிறிஸ்துவை சார்ந்திருப்பதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Independent of the world system. இந்த உலகத்தை விட்டு தனியாக, but interdependent with one another. ஆனால் நாம் ஒருத்தரோடு கூட ஒருத்தர் அந்த உறவில. In the body of Christ, which is the church. கிறிஸ்துவின் சரீரத்துல அது சபை. I'm going to end with a wonderful quote. நான் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். By a man called Howard Snyder. Howard Snyder என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதன் சொன்ன ஒரு காரியம். Who wrote in his book on the church that was entitled The Community of the King. The Community of the King என்று சொன்ன அந்த புத்தகத்தில் அவர் எழுதி இருக்கிறார். He said, அவர் சொன்னார், the church
is nothing less than the body of no one less than Jesus Christ. அவர் சொன்னார், இந்த சபை என்பது அந்த அந்த சபை என்ற அந்த சரீரம் கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்திற்கு எந்த விதத்திலையும் குறைவுபட்டது இல்லை என்று. Let me repeat that. The church is nothing less than the body of no one less than Jesus Christ. சபையாகிய சரீரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை பார்க்கலும் குறைந்தது அல்ல என்று. Together we add up to Jesus. நாம் மொத்தமாக சேர்ந்தால் இயேசுவுக்கு ஒப்பாக ஆகுவோம். On our own we come to nothing. நாம் தனியாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஒன்றுமே இல்லை. Your strength is in the community. நம்முடைய வல்லமை அந்த சமூகத்தில் So when Paul இருக்கிறது. says be strong in the Lord and in the strength of his might, பவுல் சொன்ன பொழுது நம் கர்த்தருக்குள்ளே பலப்பட்டிருங்கள், அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில பலப்பட்டிருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது he's calling us to be strong in grace, அவர் நம்மை கிருபையில பலப்பட்டிருக்க சொல்லுகிறார், to be strong in revelation, வெளிப்பாட்டுல பலப்பட்டிருக்க சொல்லுகிறார், to be strong in community. அந்த சமூகத்துல பலப்பட்டிருக்க சொல்லுகிறார். If I ever come back, நான் மறுபடியுமாக வந்தேன் I'll என்றால் actually get onto the passage that the verse begins, அந்த அந்த வசனம் துவங்குகிற அந்த அந்த காரியத்தில் நான் பேச போகிறேன். and we'll talk about being strong in action, நம்முடைய செயல்களில பலப்பட்டிருக்கிறதை குறித்து நான் the சொல்ல spiritual போகிறேன். armor as soldiers of God. அந்த 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 சோல்ஜர்ஸ் போடுகிற அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை குறித்து. But what I've given you is enough for at least a year. ஒரு வருஷத்துக்கு இது போதும். Be strong in the Lord. கர்த்தருக்குள்ளே பலப்பட்டிருங்கள். Be strong in grace. அவருடைய கிருபையில பலப்பட்டிருங்கள். Be strong in revelation truth. அவருடைய அந்த அந்த சத்தியத்தின் வெளிப்பாட்டுல பலப்பட்டிருங்கள். And be strong in community. சமுதாயத்துல பலப்பட்டிருங்கள். God bless you. I'm going to Praise is an open